सरकार ने आही किया हुणे भी ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੀਪ ਭਾਈ ਹਟੇ, ਲੱਖਾ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਹਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੀਪ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਕਾफ़ी देर करीब 45 मिनट असी गलबात करते रहे। मजाक च भाजी ने पूछा, मैं कहा भाजी दिल लग गया बाई का दबका जड़ा वो भी उत्थे ही उन्ना ही है। बाई पूरे चढ़ती कला च है। एक ही लाइन दे बोला कि दबका पूरा है। हुण एक किद्दां है मैं नहीं बोल सकता, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जानी कैमरे ते अगर मैं बोलिया। हिंदुस्तान दियां टॉप दियां एजेंसियां, क्राइम ब्रांच, रॉ, देश का प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, उसनूं डायरैक्ट रिपोर्टिंग होंदी है इस केस की। कहते यार मैं जेल च क्यों हाँ? मैं डाका मारिया, मैं किसी कुड़ी नूं छेड़िया, मैं मर्डर किया, मैं की किया, मैं क्यों हाँ? सत श्री अकाल जी, तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ राजी खुशी की अरदास करते हुए अपनी गल शुरू करदा। वैसे मैनू लाइव लूव तो मैं बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल जा नहीं होंदा, बट जिदा मेरी फिल्मां भी होंदियां मैं तां भी 1-2 बार शायद लाइव गया होवांगा। तो इस किसान मोर्चे दे विच काफ़ी बारी लाइव होना पिया क्योंकि गल्लां जरूरी हो जांदियां, फिर लाइव आना पैंदा। 2 दिन पहला 3 दिन पहला मैं दीप सिद्धू बाई नूं मिल के आया सीगा तिहाड़ जेल विच। ते कल परसों मैं कुछ पोस्टां देखदा पिया जिथे कोई दीप बाई नाल कुੱਟਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ हो रही सी कि उत्थे कुੱਟਮਾਰ हुई है एजेंसियां वालों, या उन्होंने 7 साल की कैद हो गई है या कोई कुछ बोलता ही। तो फिर मैनू लग्या कि लाइव आना चाहिए। सब तो पहला तो इस दीप बाई दे केस की जिहड़ी सारी देख रेख हैगी है वो मनदीप सिंह सिद्धू भाजी कर रहे हैं, जो दीप बाई के छोटे भरा ने। खुद वो एडवोकेट भी ने, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सारा फस्ट हैंड वो देखते पे ने। तो कुछ भी तुहानू जिहड़ी गल होवे दीप बाई दे बारे च या केस दे बारे च, मेरे ख्याल नाल मनदीप भाजी खुद बहुत सोशल मीडिया उत्ते एक्टिव नहीं हैगे। वो बहुत थोड़े शाई किस्म इंट्रोवर्ट टाइप के है, चिणक उदा ही है, गुस्सा उदा ही है दीप भाई वर्गा मनदीप भाई का भी, लेकिन सोशल मीडिया से थोड़ा घट एक्टिव होंगे। हरप्रीत सिंह देवगन भाजी शंभू मोर्चा पेज, इत्थों तुसी सही जी जानकारी हैगी है दीप भाई के केस की वो तुहानूं मिल सकती है। उदोखे भाजी भी जो मनदीप भाई दे नाल टच विच रहिंदे आ, ते वो भी जिहड़ा लिखते हैं वो गल करन तो बाद लिखते हैं, मतलब हवा च नहीं लिखते। तो कोई भी गल है वो तुहानूं हरप्रीत सिंह देवगन भाजी, उदोखे साहब या मनदीप भाजी तो तुहानूं पता लगे तो उही गल एक्चुअल च हैगी है। तो मेरी जदों गल हुई मैं उस गल ते आना। साडा जदों शंभू मोर्चा जदों भी आपां पहले दिन तो ही किसी ने भी नैगेटिव गल नहीं की, खासकर दीप बाई के उत्ते इन्ने ज़्यादा लोगों ने नैगेटिव बोलिया भी, बकवास की, तां भी उन्हें मतलब वो आदत सी उन्हें हस के टाल देना होंदा कि कोई गल नहीं, बोलन दो यार। किसान आगुआं बारे भी उन्हें कभी नैगेटिव नहीं बोलिया। उन्हें हमेशा ही बोलता कि मैं सिर्फ इस करके हाँ कि मैं कोई इस अंदोलन नूं वेच ना देवे, नकेल पान नूं आए किस्म का। तो उही उसका काम सीगा, उही वो करता रहा, उही वो अज भी कर रहा। तो नैगेटिव अज भी मैं कोशिश कराँगा कि नैगेटिव ना कुछ मेरे मूँह निकले, बट कई बार सच दसना भी जरूरी हो जाता। तो मैं फिर भी कोशिश कराँगा कि मेरे मूँह ਇਹੋ ਜਿਹੀ कोई गल ना निकले जिहड़ी किसी नूं ना चंगी लगे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। सरकार ने आही किया हुणे भी ਜਿਹੜਾ 26 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। यूथ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, दीप भाई हटे, वजह जिदा भी जो भी प्रोसैस होया, लखा भाई उत्थों हटे।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਉਸ 'ਤੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਨੰਬਰ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਛ IPS ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਕੋਈ IAS ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਦਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਨਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਈ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਦਾਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਦਬਕਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਦਬਕਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਬਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ 26 27 28 29 30 31 ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। अब मैं स्टेटस पाया कि यार वो बंदा क्यों है, दीप सिद्धू भाई जेल च क्यों है? उन्हें कुटमार की है, उन्होंने मर्डर किया, उन्हें रेप किया, उन्हें डकैती मारी है। ये उन्हें पूछा ही मैनू, कहना भाजी मैं क्यों है यार जेल में, की मेरा ये लैवल है, कि ये मेरा स्टैंडर्ड है? हिंदुस्तान दियां टॉप दियां एजेंसियां, क्राइम ब्रांच, रॉ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ मैं झेल रहा, जेल च बैठा होया। देश का प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर उसनू डायरैक्ट रिपोर्टिंग होंदी है इस केस की, ते पंजाब कहते यार मैं जेल च क्यों आ? मैं डाका मारिया, मैं किसी कुड़ी नू छेड़िया, मैं मर्डर किया, मैं की किया, मैं क्यों आ? इसका जवाब ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਲੱਭ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਲੱਖੇਬਾਈ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ। क्यों नहीं फड़ता बई? जिन्हों वो सरकार का BJP का बंदा दसदे सीगे वो जेल च है। दीप भाई ने किसान आगूआं नूं पहला भी कभी गलत नहीं बोलिया, पर किसान आगू हमेशा ये कहते रहे कि बई सानूं 40 साल का एक्सपीरियंस है। जब मुंडे फड़े गए तो उन्होंने ये जवाब सीगा कि सरकार जाने ते वो जानन, कोई ना। तुही सोचो कल नू देश नू कौम नू जे लोड़ पई तां की पहलां लोग की हिसाब ला लैण। पंजाब दे बहुत वड्डे एक पत्रकार ने, मैं नाम नहीं लवांगा उन्हां दा,
क्राइम ब्रांच कई कई दिन कई कई घंटे बैठे रहे। और एक दिन मैनू कहते कहते भाजी मैं ना डरदा ही नहीं सी सवाल करन लगे। आ पूरे किसानी संघर्ष विच उस बंदे का बहुत वड्डा योगदान है। कहना मैं डरदा ही नहीं सी, लेकिन कहना जद इत्थे मैनू आना पिया तो मेरे पिछे कौन है? एक बंदा भी नहीं। एक बंदा भी नहीं। और किसान आगू कहते ने कि सरकार जाने तो वो जानन। मैं माफ़ी मंगते हुए एक गल कहांगा, मैं नैगेटिव नहीं बोलता, पर मैं एक एग्जाम्पल दिना वा। 40 साल का एक्सपीरियंस, जे 40 साल का एक्सपीरियंस है, खटिया की जो उन्हें 40 साल के एक्सपीरियंस के विचों असीं कुछ खटिया हुंदा तो अज ये मोर्चा लाने की लोड़ ही ना पैंदी। जे 10वीं क्लास चों मैं माफ़ी चाहते हुए ये एग्जाम्पल देन लग्या, जे 10वीं क्लास च कोई बंदा 10 बारी फेल होया होवे तो नवीं क्लास जिहड़ी आंदी है उन्हां वास्ते सीनियर नहीं हो जाता या उन्हां वास्ते सियाणा नहीं हो जाता। हाँ, उन्होंने कॉलेज की मैनेजमेंट बारे ज़्यादा पता होएगा कि पहला ये मैनेजर हुंदा सीगा, फिर उसके बाद ये प्रिंसीपल हुंदा सी। इहो जी जानकारी हो सकता उन्होंने ज़्यादा होवे, लेकिन पढ़ाई विच उसकी जानकारी नहीं हुंदी तो वह 10वीं च नहीं बैठा हुंदा, 10 साल पहला ही पास हो गया हुंदा। 10वीं च अज जिहड़े 9वीं के नवे पास होके आए ना, वो ज़्यादा सियाणे ने, वो पास हो के निकल जाएंगे, 11वीं च आ जाएंगे। 10वीं वाले फिर 10वीं च रह जाएंगे, लेकिन 10वीं वाले ये बोलते पे ने या ये दर्शाते पे ने कि सानू ज़्यादा पता है। इस एग्जाम्पल नू नैगेटिव तरीके च ना लियो, पॉजिटिव तरीके च लियो, लेकिन है सच। वजना गिट्टियां च है सच, लगना बुरा है सच। मैं पहला क्या ही अही नैगेटिव बोलना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि ध्यान हटदा हुण तां ध्यान हटिया ही होया। सच बोलना भी जरूरी हो जाता। यार मुंडे जेलों च आ गए, पिछे कोई नहीं आया, गुरुद्वारा कमेटी उन्होंने वास्ते लड़ती रही। अब मोर्चे वाले का फर्ज नहीं बनया। नवरीत के मूँह ते गोली मार दी गई, इकलौता बच्चा, नवा विआह होया उहदा, आस्ट्रेलिया की जिंदगी छड्ड के आ गया, और उसके फैमिली नूं सुनना की पिया होना कि वो जाने तो सरकार जाने तो वो जानन। नवरीत वर्गियां दे लई तां पैर की धूल भी नहीं उन्होंने, उन्होंने सदके वो जग्गी जरा जकारे ला गया सिर फटन के बाद भी, ਉਹਦੇ सदके योधे होर आंदे रहणगे। दीप सिद्धू के पुछण ते यार मैं क्यों अंदर, मेरे को जवाब नहीं सीगा। सच ये है कि वो साडे करके अंदर है। ये 40 साल के एक्सपीरियंस जिहड़े सीगे ना, वो 40 साल का एक्सपीरियंस ना रख के वो 10वीं च 10 बार फेल होया स्टूडेंट अगर ना हुंदा ना, वो 9वीं वाले स्टूडेंट ने डिसीजन लिता हुंदा ते लाल किले ते ही मोर्चा लग गया हुंदा, ते फिर मुंडिया ते परचे नहीं होने सीगे, फिर वो बिल उत्थे ही रद्द हो जाने सी, फिर नवरीत दे गोली नहीं सी बजनी। फिर 28 नूं आ गुंडिया ने जिहड़ा अटैक किया सीगा 28 नूं या 29 नूं जदों भी किया सी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਆ नहीं होना सी। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਏਗਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਅਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਨਾ।
मैं नहीं सोचा सीगा मैं इदां बोलूँगा, बट बोलना, सच दसना, सच ते डिस्कस करना भी जरूरी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਲੰਡੂ ਜੇ ਸਿੰਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਵਕਤ ਆਣ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੰਡੂਆਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। 2 ਟਕੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਭਾਜੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਗਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਲਓ। ਕਿਚੜ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਚੜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਛਾਂਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਖੋਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕਰੋ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਤੇ ਲੋਕ ਆ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਣ। ਇਹਨਾਂ ਗਧਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਓਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 2-3 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਡੇਟਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਘੰਟੇ, ਕਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਸੀਹੇ ਇਹ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਐਂਡੇਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਬਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਪੇਜ ਤੋਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, 5 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਔਰ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਬੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਆਲਟ ਬਾਲਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਦਿਓਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਲਦਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੇਮ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਣ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਸਦੇ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।